नमस्कार मित्रों, ग्रीस एज्युकेशन चेनलनी अंदर तमारुं स्वागत है। मित्रों, आजना विडियोनी अंदर आपणे 32 पूतळीनी 32 वार्ताओं पैकी 17मी वार्ता पंखीनी वार्ता आजना विडियोनी अंदर आपणे सांभळशुं। तो चालो वार्ता सांभळीए। 17मे दिवसे भोज राजा जेवा सिंहासन पर बेसवा जाय छे त्यां सिंहासनमांथी 17मी पूतળી पंकज नयनीए तेमने सिंहासन पर बेसता जता अटकावी अने बोली, हे राजन, आ सिंहासन विक्रम राजानुं छे अने तेना जेवो राजवीज आ सिंहासन पर बेसी शके। आम कही तेणे विक्रम राजाना दयाळुपणानी नवी वार्ता कहेवी शरू करी। एक दिवस विक्रम राजा उज्जैनी नगरीनी बहार आवेला शिवालयमां पूजन करीने बहार आवेल वड नीचे थोड़ी वार बैठा। ते वड उपर एक मैना अने पोपट वातो करता हता। विक्रम राजा नीचे बैठा बैठा ते बे पंखीनी वातो ध्यानथी सांभळवा लाग्या। मैनाए पोताना पतिने दुखी जोईने पूछ्युं, हे नाथ, आजे तमे आटला दुखी केम लागो छो? तमारे माथे एवुं ते शुं दुख आवी पड्युं? मने तमारा दुखनुं कारण जणावो। त्यारे पोपटे कह्युं, हे मैना, हूँ मारा मित्र मोहनना दुखे दुखी छूं। ते आजे महादुखमां आवी पड्यो छे। ज्यारथी तेना दुखनी वात सांभળી छे त्यारथी मने खावानुं पण भावतुं नथी। मैनाए पूछ्युं, तमारा मित्र मोहनने एवुं ते शुं दुख छे ते मने जणावो। पोपट बोल्यो, आजे सवारमां नसीब जोगे मने मारो मित्र मोहन पोपट मळ्यो। अमे बंने लगभग घणा वर्षो पछी मळ्या होवाथी मारा हरखनो पार न रह्यो। मैं एना कुशल समाचार पूछ्या त्यारे ते तो ध्रुसके ने ध्रुसके रडवा लाग्यो। मैं तेने खूब ज सांत्वन आप्युं अने तेने रडवानुं कारण पूछ्युं त्यारे तेणे पोताना दुखनी वात करी। उत्तरमां हिमालय पर्वतनी जोडे भात भातना झाडपान उगे छे ने त्यां असंख्य जात जातना पंखीओ वसे छे। ए वनमां एक सरोवरने कांठे हूँ रहेतो हतो। एक दिवस मारे त्यां एक सुंदर पोपट आव्यो हतो। मैं तेने 10 दिवस सुधी मारा घेर राख्यो हतो। मैं तेनी बहु सरभरा करी। ते मारी मेहमान गति पर खुश थई गयो। तेणे जती वखते मने एक फळ आप्युं ने कह्युं, आ अमर फळ छे। जे आ फळ खाशे ते अमर बनी जशे। मैं विचार्युं के मारे अमर थईने शुं काम छे, माटे कोई धर्मात्माने आपूं। मारा देशनो राजा धर्मी, उदार अने पवित्र छे। तेना राज्यमां कोई पण पशु पंखीनो शिकार करवानी मनाई छे। અહીં મનુષ્ય પશુ પંખી બધા આનંદથી રહે છે। તેમણે પશુ પંખીઓ માટે પાણીની પરબડીઓ અને ખાવા માટે દાણા પાણીની પણ સગવડ કરી છે। તેમણે 16 જોજનનું વન બનાવ્યું છે। તે વનમાં બધા પંખીઓ રહે છે। આવા રાજાને જો આ અમર ફળ આપું ને અમર બનાવું તો જગત પર મોટો ઉપકાર થાય। આવો વિચાર કરી હું ફળ લઈ રાજ દરબારમાં ગયો। राजाए मारू स्वागत कर्युं। ते मैं तेमने अमरफळ आपीने तेनो महिमा कह्यो। राजा तो अमरफळनो महिमा सांभळी खूब ज खुश थई गया। तेणे मने पोताने त्यां भोजन कराव्युं अने मारी सारी आगता स्वागता करी। मैं घेर आवी बधा पंखीओने आनी वात करी त्यारे बधाए कह्युं ते आ भूल करी। आ बाजु राजाए विचार्युं के हूँ एकलो अमरफळ खाईने शुं करूँ? मारा सगा संबंधीओ जो मारी पहला मृत्यु पामे तो मारे तो पाछुं दुखनुं दुख ज ने। माटे लावने आ अमरफळने राजबागमां वावी दऊं, जेथी ए झाड उपर घणा अमरफळ लागशे अने ए बधा खाईने अमे बधा अमर बनीशुं। आ रीते विचार करीने राजाए अमरफळ खाधुं नहीं पण राजबागमां वाव्युं अने तेनी देखरेख माटे एक अलग माળી पण राख्यो। समय पसार थता आ झाड उपर बीजा असंख्य फळो उग्या। माळीए राजाने फळ उग्यानी वतामणी आपी। राजा तो झाड उपरथी फळ पडवानी राह जोवा लाग्या। थोड़ा ज दिवसोमां झाड उपरथी एक अमरफळ नीचे पड्युं। माળી तेने लईने राजमहेलमां आव्यो अने फळ राजाने सुप्रत कर्युं। राजा दरबारमां आ फळ लाव्या अने बधा दरबारीओने आ फळ बतावी कह्युं, आ फळ कोने आपवुं? कोईए जवाब आप्यो नहीं। छेवटे राजाए ज नक्की कर्युं के आ फळना 7 टुकड़ा करी योग्य व्यक्तिने वहेंची देवा। राजाए अमरफळना 7 टुकड़ा कर्या ने पहलो टुकड़ो राजगोरने, बीजो पोताना कुंवरने अने बीजा 5 टुकड़ा
પોતાના 5 પ્રધાનોને આપ્યા. બધાએ તે ફળ હોશે હોશે ખાધું, પણ આશ્ચર્યની વાત તો એ બની ગઈ કે જેવું અમરફળ બધાએ ખાધું કે થોડી વારમાં તો તેઓ બધા બેભાન થઈને નીચે ઢળી પડ્યા. આખા રાજ દરબારમાં હાહાકાર થઈ ગયો. રાજાએ તરત જ પોતાના રાજ્ય વૈદ્યને તેડાવ્યા. તેમના ઘણા પ્રયત્ન છતાં કોઈ ભાનમાં આવી શક્યું નહીં. રાજા તો ખૂબ જ ગુસ્સે થઈ ગયો. રાજાએ તરત જ હુકમ કર્યો કે પેલા મોહન પોપટને હમણાં ને હમણાં હાજર કરો. એણે જ આ અમરફળ આપ્યું હતું જે ખરેખર નિષ્ફળ છે, જેના ખાવાથી આજે બધાની આવી દશા થઈ. મેં બિચારા પંખીઓ માટે વન વસાવ્યા અને તેણે મારા ઉપકારનો બદલો આવો અપકારથી વાળ્યો. હમણાં ને હમણાં જ આખું વન સળગાવી મૂકો, પરબડીઓ તોડી નાખો. મોહન પોપટ કાંપતો કાંપતો દરબારમાં હાજર થયો. તેણે રાજાનો હુકમ સાંભળ્યો હતો. તે રાજાના પગ પકડીને બોલ્યો, હે રાજન, આ ફળ મને બીજા એક પોપટે આપ્યું હતું અને તેણે મને આ અમરફળ કહીને આપ્યું હતું. મેં સારા માટે આ ફળ તમને આપ્યું, પણ મને આની શી ખબર? જો હું આરોપી હોઉં તો તમે મને મારી નાખો, પરંતુ એકના વાકે અનેકને શિક્ષા ન કરો. જો મારા મનમાં પાપ હોત તો હું અહીં પાછો આવત જ શા માટે? માટે આ લોકોમાંથી મારે કોઈ મરી ન જાય ત્યાં સુધી કોઈ ઉતાવળિયું પગલું ભરશો નહીં. ત્યારે રાજાએ કહ્યું, હે પોપટ, આ સાથે બેભાન થયેલાને ફરી ભાનમાં લાવવા માટે તું કોઈક એવી વસ્તુ લઈ આવ કે જેથી હું તારી ભૂલ માફ કરી દઈશ. મોહન પોપટના દુઃખની વાત પૂરી કરતાં પોપટે કહ્યું, મોહન પોપટે રાજાને એવી ઔષધિ લાવી આપવાનું વચન આપ્યું છે, પરંતુ તેનું આ કાર્ય વિક્રમ રાજા જ પૂરું કરી શકે તેમ છે. હવે આ વિક્રમ રાજાને ખોડવા ક્યાં? તેથી હવે મોહન પોપટ હિંમત હારી ગયો છે ને આપઘાત કરવાનું વિચારે છે. મેના પોપટની આ વાત નીચે બેઠેલ વિક્રમ રાજા સાંભળતા હતા. તેમને મેના પોપટની વાતમાં પોતાનું નામ સાંભળી મોહન પોપટ પર દયા આવી. તેઓ ઊભા થઈને બોલ્યા, હે પંખીઓ, હું પોતે જ વિક્રમ રાજા છું. મેં તમારી વાત સાંભળી છે. હવે તમે તમારા દુઃખી મિત્ર મોહનને મારી પાસે લઈ આવો, એટલે તેને હું જરૂર મદદ કરીશ. પોપટ ઉડીને થોડી વાર પછી તેના દુઃખી મિત્ર મોહન પોપટને લઈ વિક્રમ રાજા પાસે આવ્યો. વિક્રમ રાજાએ પોપટને કહ્યું, તે જે રાજાને અમરફળ આપ્યું છે તે રાજા પાસે મને લઈ જા. હું તારું દુઃખ જરૂર દૂર કરીશ. તારે હવે આપઘાત કરવાની જરૂર નથી. મોહન પોપટ વિક્રમ રાજાને લઈ રાજાના દરબારમાં આગળ ગયો, પણ પોતે સાથે ન ગયો અને મહેલ બહાર બેસી રહ્યો. વિક્રમ રાજા એકલા દરબારમાં ગયા અને રાજાને કહ્યું, હે રાજન, તમારા રાજ્યમાં પંખીઓને આટલું દુઃખ કેમ છે? તેની મને સમજ પડતી નથી. મને વનમાં પંખીઓનું દુઃખ જોયું જવાતું નથી. આટલું સાંભળતા તો રાજાનો ગુસ્સો ચડ્યો. તે બોલ્યો, તમને પંખીઓની દયા આવે છે, માણસની નહીં કેમ? જો તમે પંખીઓનું પાપ કૃત્ય જાણશો તો તમને પણ એના પ્રત્યે તિરસ્કાર થશે. વિક્રમ રાજાએ પૂછ્યું, પાપ? પંખીઓએ એવું તે શું પાપ કર્યું છે કે જેથી તેમની ઉપર તિરસ્કાર ઉપજે? રાજાએ કહ્યું, એક પોપટ મને એક ફળ અમરફળ કહીને આપ્યું, પરંતુ તે ફળ તો વિષફળ નીકળ્યું, જેને ખાવાથી મારો પુત્ર રાજગોર અને બીજા 5 પ્રધાનો એમ કુલ 7 જણા મરી ગયા. આ પંખીઓ માટે મને પણ પહેલાં ખૂબ જ લાગણી હતી, પરંતુ તેમના આવા કૃત્ય બદલ મને હવે તેમની ઉપર તિરસ્કાર ઉપજ્યો. એટલે તો મેં આખા વનનો નાશ કરવાનું કહ્યું છે. વિક્રમ રાજાએ રાજાને આશ્વાસન આપી કહ્યું, મને 3 દિવસનો સમય આપો. હું 3 દિવસમાં આ બધાને ભાનમાં લાવી દઈશ. તમે ફક્ત 3 દિવસ માટે શાંતિ રાખો. જો હું 3 દિવસમાં આ સાથે સૂતેલાને બેઠા ન કરું તો મારે માથે ગૌ હત્યાનું પાપ. રાજા તો આ સાંભળી એકદમ આભો બની ગયો. હવે તેને વિક્રમ રાજાની વાતમાં કંઈક વિશ્વાસ બેઠો, તેથી તેણે 3 દિવસની મહેતલ આપી. આમ રાજાને આશ્વાસન આપી વિક્રમ રાજા સરોવરને કાંઠે જઈ હર્ષિત માતાનું સ્મરણ કર્યું. જ્યારે માતાજી તેમની પર પ્રસન્ન થયા ત્યારે વિક્રમ રાજાએ પૂછ્યું, હે દેવી, પોપટે રાજાને આપેલ અમરફળને ખાનાર કેમ બેભાન થઈ ગયા? માતાજીએ કહ્યું, હે રાજન, આ રાજા લોભી છે. પોપટે તો રાજાને અમરફળ જ આપ્યું હતું, પરંતુ તેના લોભને ખાતર તે ફળ વિષફળ બની ગયું છે. આ રાજાએ અમરફળને પોતે ન ખાતા તેનું ઝાડ ઉગાડ્યું અને તેનો લાભ બધા માણસોને આપવાનું વિચાર્યું, પરંતુ બન્યું એવું કે અમરફળના ઝાડની થોડે દૂર
એક મણિધર સાપ રહેતો હતો. તે દરરોજ બહાર આવતા જતાં આ ઝાડના થડને ઝેરી દંશ મારતો જતો. પરિણામે આખું ઝાડ ઝેરી બની ગયું અને તેના ફળો પણ ઝેરી બની ગયા. તે ફળના 7 ટુકડા 7 વ્યક્તિઓએ ખાતા. તેમના શરીરમાં ઝેર ચડવાથી તેઓ બેભાન થઈ ગયા. આમાં બિચારા પોપટનો કોઈ વાંક નથી. આ મણિધર સાપ અહીંથી 1 જોજન દૂર કદમના ઝાડ હેઠળ રહે છે. આ સાપની એક દાઢમાં ઝેર તો બીજી દાઢમાં અમૃત છે. જો એ અમૃતવાળી દાઢ વડે એ ઝાડને ડણશે તો પેલું વિષફળ પાછું અમૃત બને. તમે એ મણિધર નાગ પાસે જઈ વિનંતી કરો કે તે આ ઝાડનું બધું ઝેર ચૂસી લે. પછી તમે તે ઝાડ પરથી એક અમરફળ તોડીને તેના 7 ટુકડા 7 જણને ખવડાવશો તો 7 ભાનમાં આવી જશે. આમ કહી માતાજી અંતર ધ્યાન થયા. રાત્રે જ વિક્રમ રાજા માળી પાસેથી ફૂલોની છાબ લઈને તે અમરફળના ઝાડ પાસે આવ્યા અને આજુબાજુ ફૂલો વેરી દીધા. ફૂલોની સુવાસથી મણિધર નાગ તેના રાફડામાંથી બહાર આવ્યો. વિક્રમ રાજાએ મણિધર નાગને પ્રણામ કર્યા અને કહ્યું, હે નાગરાજ, તમે આ અમરફળના ઝાડનું ઝેર ચૂસી લો તો સારું. મણિધર નાગે કહ્યું, હે રાજન, જ્યારથી મેં અમૃતફળના વૃક્ષને ડંખ દીધો ત્યારથી મારા શરીરમાં ઠંડક વળી છે. પણ જો એ ઝેર ફરીથી મારા શરીરમાં આવે તો મને આખા શરીરે અગન બળે. વિક્રમ રાજાએ કંઈક વિચાર કરીને કહ્યું, હે નાગરાજ, તમે ઝાડમાંથી ઝેર ચૂસી મને દંશ મારજો, જેથી બધું ઝેર મારા શરીરમાં ફેલાઈ જશે અને તમારી બળતરા પણ મટી જશે. કારણ મારો દેહ અમૃત જેવો શીતળ છે. એથી તમને ઠંડક થશે. 7 જણને બચાવવા ખાતર હું મરવા તૈયાર છું. મણિધર નાગે વિક્રમ રાજાની શરત પ્રમાણે અમરફળના ઝાડ પાસે જઈને તેનું બધું ઝેર ચૂસી લીધું. ત્યાં તો તેનું આખું શરીર બળું થઈ રહ્યું. વિક્રમ રાજાએ તરત જ પોતાનું શરીર નાગ આગળ ધરી દીધું. નાગે તરત જ વિક્રમ રાજાને દંશો દીધા. ત્યાંથી ચાલતો થયો. હવે વિક્રમ રાજાના શરીરમાં ઝેર ફેલાવાથી તેમને ખૂબ જ બળતરા થવા લાગી. તેમણે તરત જ વીર વેતાળનું અને હર્ષિત માતાનું સ્મરણ કર્યું. તરત હર્ષિત માતા અને વેતાળ હાજર થયા. વિક્રમ રાજા તો બેભાન થઈને ઢળી પડ્યા હતા. રાજાને જોઈ માતાજીએ કહ્યું, હે વીર વેતાળ, તું અત્યારે જ હિમાલય પર્વત પરથી ઝેર ઉતારવાનો મણી લઈ આવ. વેતાળ તરત મણી લેવા ઉપડી ગયો. આ બાજુ રાજબાગની રખેવાળી કરતા માળીની નજર વિક્રમ રાજા પર પડી. તે રાજા પાસે આવ્યો, પરંતુ તેણે વિક્રમ રાજાને બેભાન હાલતમાં પડેલા જોયા. તે એમ સમજ્યો કે આ માણસે પણ ઝેરી અમરફળ ખાધું ને તેથી બેભાન થઈ ગયો. તેણે તરત પોતાના રાજાને આની ખબર આપી. થોડી વારમાં તો રાજબાગમાં રાજા સહિત અનેક માણસો ત્યાં દોડી આવ્યા. રાજાને થયું કે જે માણસ પંખીઓની દયા ખાવા આવ્યો હતો તે જ બેભાન થઈને પડ્યો છે. સારું થયું તે મરી ગયો નથી, તે એ જ લાગનો હતો. આખા ગામમાં વિક્રમ રાજાની મશ્કરી થવા લાગી. હવે દેશમાં રાજાને રોકનારો કોઈ રહ્યું નહીં. તેણે આખા વનને સળગાવી મૂકવાનો હુકમ કર્યો. એવામાં વેતાળ હિમાલય પરથી મણી લઈ આવ્યો અને અદૃશ્ય સ્વરૂપે વિક્રમ રાજાના મુખમાં મણી મૂકી દીધો કે તરત જ રાજાનું બધું ઝેર મણીએ ચૂસી લીધું. ઘડીકમાં તો વિક્રમ રાજા સ્વસ્થ થઈ ગયા. આ ચમત્કાર જોઈ બધા લોકો દંગ રહી ગયા. પછી વિક્રમ રાજાએ કહ્યું, હે રાજન, હવે આ ઝાડના ફળ વિષફળ નથી પણ અમૃત ફળ છે. હવે તે જેને ખવડાવવામાં આવશે તે આયુષ્યમાં બળિયો બનશે અને બેભાન બનેલ માણસને તેનો એક ટુકડો ખવડાવવાથી તે તરત જ ભાનમાં આવી જશે. રાજાને વિશ્વાસ આવ્યો નહીં, તેથી તેણે ખાતરી કરવા માટે વિક્રમ રાજાને કહ્યું, તમે પહેલાં એક ફળ ખાઓ. વિક્રમ રાજાએ તરત જ એક ફળ તોડીને હોશે ખાધું ને તેમનામાં વધુ તરવરાટ આવી ગયો. પછી વિક્રમ રાજાએ બીજું એક અમરફળ તોડીને તેના 7 ટુકડા કર્યા અને 7 ટુકડા લઈ રાજ દરબારમાં આવ્યા અને તેમના હાથે જ 7 બેભાન થયેલા માણસોને ખવડાવ્યા. થોડી વારમાં તો તે 7 માણસો ભાનમાં આવી ગયા અને તે પહેલાં કરતાં વધુ પ્રફુલ્લિત લાગતા હતા. એવામાં માળી એક બીજું તૂટી પડેલું અમરફળ રાજાને આપી ગયો. વિક્રમ રાજાએ આ ફળ દરબારના કોઈ પણ વૃદ્ધ માણસને ખાવા માટે આપવાનું કહ્યું. રાજાએ દરબારમાં રહેલા એક વૃદ્ધને આ અમરફળ ખવડાવ્યું કે તરત જ તે નવયુવાન બની ગયો. હવે પેલા રાજાને વિક્રમ રાજા પ્રત્યે માન ઉપજ્યું અને તેણે ગમે તેવા અપશબ્દો બોલવા બદલ માફી માંગી અને તેમની ઓળખાણ આપવા કહ્યું. વિક્રમ રાજાએ પોતાની ઓળખાણ આપી ત્યારે પેલો રાજા વિક્રમ રાજાને નમી પડ્યો.
બધાએ વિક્રમ રાજાનો જય જયકાર બોલાવ્યો. પછી વિક્રમ રાજાએ પેલા રાજાને કહ્યું, મોહન પોપટે જે ફળ તમને આપ્યું હતું તે અમર ફળ જ હતું, પરંતુ તમે તમારા લોભને કારણે ઘણા ફળ કરવા તેને વવડાવ્યું, તેથી જ આવું પરિણામ આવ્યું. તમે તો મોહન પોપટનો ઉપકારનો બદલો અપકારથી વાળવા તૈયાર થયા. પેલા રાજાને પોતાના વર્તન બદલ ખૂબ જ પસ્તાવો થયો. તેણે તરત જ મોહન પોપટને પોતાના દરબારમાં બોલાવ્યો અને તેને રહેવા માટે રાજબાગમાં સુંદર માળો બનાવી આપ્યો. તેણે પંખીઓ માટે ફરીથી દાણા પાણીની સગવડ કરી દીધી. વિક્રમ રાજા ત્યાંથી ઉજ્જૈની નગરીમાં આવ્યા. લોકોએ તેમના આ પરાક્રમની વાત જાણી ત્યારે બધાના આનંદનો પાર ન રહ્યો. પંકજ નયની પુતળીએ વાર્તા પૂરી કરીને કહ્યું, હે ભોજ રાજા, વિક્રમ રાજા આવા પરદુખ ભંજન ને દયાળુ હતા.